तीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् अकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्धन्ति च मनोरथाः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां सहस्रचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं उग्रं वीरं महाविष्णुम् पुरान्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं तद्रं नमाम्यहम्। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतलं भजेतापत्रयापरं नमोऽस्तु तात्विकादेवा भक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि यस्य वाक्कामधेनुर्नः कामतर्तां प्रयच्छति सेवेतं जययोगीन्द्रं कामबाणच्छिदं सदा शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन दैवीयं मनोजजित्यां मनसा विवत्यारुगुप्तमाख्यं गुरुं नमामि। पूज्याय राघवेन्द्राय सतधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे दुर्वादित्वान्तरवये वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्रीराघवेन्द्र गुरवे नमो अत्यन्तदयालवे सत्यधीरकराब्जोत्तः ज्ञानवैराग्यसागर सत्यज्ञानाख्यतरणैः स्वान्तद्वात्मनिकुं ततु आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्तत्ज्ञानगुणतत्प्रचारनरतानप्रीतिः प्रौढार्थे वत्सैः स्वीकृतचितैः सम्भीषयन् मोदयन् सत्यधानसुते श्रीविजयते पादाक्षितश्रीपतेः सत्याभिघ्नकराब्जोत्तान्तर्जाषद्वर्षपूजकं सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायप्रदारतान् बन्धुस्त्वं गुरुष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरोहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे यदि बद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदौ मनमा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वङ्ग्रेयुगलं हित्वानमे सद्गतिः वेदेशं सत्पादा सेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः विष्णुमहाविष्णुहृदया तां नमस्ते गुरुन् नमः श्रीगुरुभ्यो नमः। जलज्येष्ठदिवाकारं जगदीशपदाश्रयं जगतीतलविख्यातं जगन्नाथगुरुं भजे ಹರಿಗದಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದ ಪನಿತು ಕೇಳುವುದು ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿದನಾದರತಿ ಕೇಳುವುದು కరుణా సంధిలో 15వ శ్లోకం చెప్పండి. స్మరిಸುವವರ ಶಿವರಾಧ ಗರ್ಲೇರ ಬಡ ಸ್ಮರಿಸುವವರ ಅಪರಾಧಗಳ ತಾ ಸ್ಮರಿಸ ಸಕಲೇಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕ ಮರಳಿ ತನಗರ್ಪಿಸಲು ಕೊಟ್ಟುದು ಅನಂತ ಮಡಿಮಾಡಿ ಪರಿಪರಿಯಲಿಂದುಣಿಸಿ ಸುಖ ಸಾಗರದಿ ಲೋಲಾಡಿಸುವ ಮಂಗಳಚರಿತ ಚಿನ್ಮಯ ಗಾತ್ರ ಲೋಕ ಪವಿತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ ಸ್ಮರಿಸುವವರಪರಾಧಗಳತ ಸ್ಮರಿಸ ಸಕಲೇಷ್ಟಪ್ರದಾಯಕ ಮರಳಿತನಗರ್ಪಿಸಲು ಕೊಟ್ಟುದನಂತ ಮಡಿಮಾಡಿ ಪರಿಪರಿಯಲಿಂದುಣಿಸಿ ಸುಖಸಾಗರದಿ ಲೋಲಾಡಿಸುವ ಮಂಗಳ ಚರಿತ ಚಿನ್ಮಯ ಗಾತ್ರ ಲೋಕ ಪವಿತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ. ಪದಚ್ಛೇದ.
ಸ್ಮರಿಸುವವರ ಅಪರಾಧಗಳ ತಾ ಸ್ಮರಿಸ ಸಕಲೇಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಕ ಸಕಲ ಇಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಕ ಸಕಲೇಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಕ ಮರಳಿ ತನಗ ಅರ್ಪಿಸಲು ಕೊಟ್ಟುದು ಅನಂತ ಮಡಿಮಾಡಿ ಪರಿಪರಿಯಲಿಂದ ಉಣಿಸಿ ಸುಖಸಾಗರದಿ ಲೋಲಾಡಿಸುವ ಮಂಗಳಚರಿತ ಚಿನ್ಮಯ ಗಾತ್ರ ಲೋಕ ಪವಿತ್ರ సుచరిత్ర పదచ్ఛేదం శబ్దార్థాలు చూడండి. స్మరిసువవర తనని స్మరించున్నటువంటి వారికి సంబంధించి తనను స్మరించున్నటువంటి వారి అపరాధములు అనేవే ఉన్నాయో అటువంటి వాటిని తా స్మరిస ఆ భగవంతుడు స్మరించడు అంటే గుర్తు పెట్టుకోడు, అంటే వాటి శిక్షని ఇవ్వడు, వాటికి అనుభవించవలసిన ప్రతిఫలాన్ని ఇవ్వడు అని అభిప్రాయం. మర్చిపోతాడు అని కాదు, వాటిని పరిగణించడు అని అభిప్రాయం. అర్థమైందిగా? అన్ని గుర్తుంటాయి పరమాత్ముడికి, ఏది మర్చిపోడు, కానీ వాటిని పరిగణించడం అనేది అంటే లెక్కకు తీసుకోడు అని అంటారు. అర్థమైందా? ఇక మనకు సకల ఇష్టములు అనేవే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటినీ కూడా ఇచ్చేటటువంటి వాడు ఆయనే. మనం చేసిన అపరాధాలని తను శిక్షనిచ్చేటటువంటి రీతిలో పరిగణించాడు, క్షమించి వేస్తాడు. ఎందుకు? నిరంతరం ఆ పరమాత్ముడిని స్మరించడం వలన. అంత మాత్రమే కాదు, పాపాలన్నీ పరిహారం చేస్తాడు అన్న మాత్రాన సరిపోదుగా, మనకు సుఖం కూడా ఉండాలి. దుఃఖం అనేది ఉండకూడదు. పాపం పరిహారం చేస్తాడు, దుఃఖం పోతుంది, కానీ సుఖం కూడా దొరకకపోతే ఎలా అంటే ఒక పనికి రెండు ఫలితాలను ఇస్తాడు భగవంతుడు. అంటే భగవంతుడిని ఎవరు నిరంతరంగా భక్తి శ్రద్ధలతో స్మరించుకుంటూ ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళకి సంబంధించి మొదటిది వాళ్ళ దుఃఖ కారణకాలైన పాపాలను లెక్కకి తీసుకోకుండా, వాటిని పరిగణించకుండా, వాటి ప్రతిఫలమును ఇవ్వకుండా క్షమించి వేస్తారు. రెండోది, మనకు సర్వ ఇష్టములను కూడా ఇచ్చేవాడై ఉంటాడు కేవలం తనని స్మరించినందుకు అని అభిప్రాయం. అంటే ఒక్క పనికి రెండు ఫలితాలు. నిరంతరంగా పరమాత్ముడిని నారాయణ, గోవింద, కృష్ణ, మాధవ, మధుసూదన అని స్మరిస్తూ వెళితే మనకు దుఃఖదాయకాలైన పాపాలు పరిహారము చేయడమే కాకుండా మనకు ఇష్ట సాధనాలైనవి కూడా కలగజేస్తాడు పరమాత్మ. సరే, మనకు ఇష్ట సాధనాలను ఇచ్చేశాడు. ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చెయ్యాలి? ఆ ఇష్ట సాధనాల్ని మనం మాత్రమే భోగం చేసి వదిలేయాలా అంటే అలా కాదు. భగవంతుడు ఏ ఇష్ట సాధనాలు అని మనకి ఇచ్చాడో, ఏ పురుషార్థాలు అనేవి మనకి ఇచ్చాడో వాటిని మరలి తనగర్పిసలు తిరిగి ఆయనకి సమర్పించేయాలి. ఆయన స్మరణ వలన కలిగినటువంటి పాప పరిహారం, ఆయన స్మరణ వలన కలుగునటువంటి సుఖ సాధనాలు, ఇష్టాలు ఏవి మనకు కలుగుతాయో, మనకు ఇష్టమైనవి అని ఏవి ఉన్నాయో వాటినన్నిటినీ ఆయనకే మళ్ళీ సమర్పించేయాలి. ఆయన ఇచ్చినందుకు ఆయనకే సమర్పించేయాలి. అదేంటండి ఆయన ఇస్తే తీసుకోవడం మానేసి సమర్పించేయమంటున్నారే అని అంటే, అలా స్మరిస్తే మనకు నష్టం ఏముండదు, ఇంకా ఎక్కువ లాభమే కలుగుతుంది. ఏంటది? మరళి తనగే అర్పిసలు. మరళి అంటే తిరిగి తనగర్పిసలు, ఆ పరమాత్ముడికే మన ఇష్టాలన్నిటినీ కూడా సమర్పణ చేసేస్తే, ఏది మనం ఇష్ట పదార్థాలని పెట్టుకొని ఆయనకి సమర్పిస్తామో అటువంటి కొట్టుదను
ఇచ్చినటువంటి ఆ సకల ఇష్ట పదార్థాలని అనంత మడిమాడి వాటిని అనంతంగా మళ్ళీ ఎక్కువగా చేసి పరిపర్యాలిందు ఉనిసి, పరిపరి అంటే విధ విధముగా ఆ ఇష్ట సాధనాల ఉపభోగాన్ని మనకు కలగజేస్తాడు. ఉపభోగాన్ని కలగజేసి సుఖసాగరది, సుఖపూర్ణమైన సాగరం, సుఖం అనబడే సాగరం, ఆ సుఖ సాగరంలో లోలాడి శుభా అంటే చక్కగా ఆ సుఖ సాగరంలో మనకు ఆనందాన్ని కలగజేస్తాడు. అక్కడ విహారం చేసేట్టు చేస్తాడు ఆ పరమాత్మ అని చెప్తున్నా. ఇక్కడ దాకా అర్థమైందా? సరే, ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి కరుణను చూపించినటువంటి ఆ పరమాత్ముని యొక్క చరిత్ర అది సామాన్యమైనది కాదు. సుఖసాగరది లోలాడి శుభ, సుఖసాగరములో చక్కగా విహారము చేసేట్టు చేసి మునిగి తేలేట్టు ఆనందాన్ని కలగజేసి ఉండేటటువంటి వాడైన మంగళ చరిత, మంగళకరమైన చరిత్ర కలిగిన వాడు. అలా అని చెప్పి మనలాగా పంచభౌతికమైన భౌతికమైన శరీరం కలిగిన వాడు కాదు. చిన్మయ గాత్ర, అత్యంత అప్రాకృతికమైన ఆనందాత్మకమైన చిన్మయాత్మకమైన శరీరం కలిగిన వాడు ఆ పరమాత్మ. ఆయన శరీరం రెండు ఒకటే. దాన్ని చిన్మయాత్మక అని అంటారు, చిన్మయ గాత్ర అని అంటారు. లోక పవిత్ర, లోకాలని పవిత్రపరిచేటటువంటిదైన సుచరిత్ర, మంచి చరిత్ర కలిగిన వాడు అని అంటున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క స్మరణ ఎలా చేస్తాం మనం? ఆయన చరిత్రలను వింటూ స్మరణ చేస్తాం, ఆయన యొక్క లీలల్ని వింటూ స్మరణ అనేది చేస్తాం. అలా లీలల్ని వింటూ స్మరణ అనేది చేయడం వలన మనకు దుఃఖదాయకాలైన పాపాలు పోవడమే కాకుండా సుఖ సాధనాలైనటువంటి ఇష్టాలని కలగజేస్తాడు. ఆ ఇష్టాలన్నీ తిరిగి ఆయనకే సమర్పించడం అనేది చేస్తే ఇచ్చిన దాన్ని మళ్ళీ 1000 రెట్లు 100 రెట్లు అనంత రెట్లు అధికంగా చేసి తిరిగి మనకే, మనం ఇచ్చిన దాన్ని మనకు తిరిగి కలగజేస్తాడు ఆ పరమాత్మ. అలా మనం కొద్దిగా ఉండేటటువంటి ఇష్ట సాధనాన్ని ఆయనకిస్తే అది అనంత రేటుగా చేసి మనకు తిరిగి ఆ సుఖ ఇష్టాలని సుఖ సాధనాలని కలగజేసేటటువంటి వాడి ఉన్నాడు ఆ పరమాత్మ. అటువంటి మంగళకరమైన చరిత్ర కలిగిన వాడు. కేవలం మనకు మాత్రమే కాదు, ఆయనని స్మరించడం వలన, ఆయన యొక్క స్మరణని లీలా మహిమలని ఆయన చరిత్రల ద్వారా వినడం వలన ఆ యొక్క శ్రవణ ప్రభావముతో మనకు ఇంతటి లాభం కలగడమే కాకుండా లోక పవిత్ర, లోకాలలోనూ కూడా సజ్జనుల పాపాలన్నిటినీ కూడా పరిహారం అనేది చేస్తాడు పరమాత్మ అనేటటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. లోక పవిత్ర అంటే లోకం అంటే సజ్జనులు, సజ్జనులను పవిత్రపరుస్తాడు. సజ్జనులను పవిత్రపరుస్తాడు అంటే ఏం చేస్తాడు? వాళ్ళ యొక్క పాపాలని పరిహారం చేసేస్తాడు అని అభిప్రాయం. అంటే భగవంతుడి యొక్క చరిత్రలని వినడం వలన మనకు మాత్రమే కాదు, మనం వినడం వలన ఈ యొక్క శ్రవణ మననాదుల ద్వారా సమగ్రమైన సజ్జనుల సముదాయానికి కూడా సుఖాన్ని కలగజేస్తాడు ఆ భగవంతుడు. అంతటి అద్భుతమైన లోకాలనే సజ్జనులను సర్వపాపాలతోనూ కూడా పరిహారం చేసినటువంటి చరిత్ర కలిగిన వాడు, మనకు అద్భుతమైన మంగళాలని కలగజేసేవాడు ఆ పరమాత్మ అని చెప్తున్నారు. అర్థమైందా విషయం ఇక్కడ దాకా? సరే, అర్థమైంది గురుగారు. ಸ್ಮರಿಸುವವರ ಪರಾಧಗಳತ ಸ್ಮರಿಸ ಸಕಲೇಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಕ ಮರಳಿತನಗರ್ಪಿಸಲು ಕೊಟ್ಟದನಂತ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಪರ್ಯಲಿಂದುಣಿಸಿ ಸುಖ ಸಾಗರದಿ ಲೋಲಾಡಿಸುವ ಮಂಗಳ ಚರಿತ ಚಿನ್ಮಯ ಗಾತ್ರ లోక పవిత్ర సుచరిత్ర. అర్థమైందా? భగవంతుడిది 15వ పద్యంలో ఆయన ఇచ్చే కరుణ.
అదే పెద్ద కరుణ. ఆయన కథలు మనం వింటే మనకు మనసుకి ఆహ్లాదం అనేది కలుగుతుంది. అంత మాత్రమే కాదు, ఇంతటి అద్భుతమైన లాభాలు కూడా కలగజేస్తాడు. అదే ఆయన కరుణ అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? మధ్వాచార్యుల వారు కూడా దీన్ని చెప్పి ఉన్నారు. ప్రక్షయం యాంతి దుఃఖాని అన్నామతః అక్షరో యోజరః సర్వదైవామృతః కుక్షిగం యస్య విశ్వం సదా జాదికం ప్రీణయామో వాసుదేవం దేవతా మండల ఖండమండనం అని ద్వాదశ స్తోత్రం కూడా మధ్వాచార్యుల వారు చెప్పినట్టు యాంతి దుఃఖాని అన్నామతః యా పరమాత్ముడి నామస్మరణే సంపూర్ణంగా నాశనమైపోతాయి మన దుఃఖాలు. అటువంటి వాడు ఆ పరమాత్మ అని చెప్పి ఉన్నారు. జగదాసులు వారు కన్నడ భాషలో ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది చేస్తారు. ఇక్కడ తన గరిపేరు అనే సందర్భంలో ఇక్కడ తారికి వచ్చిన సుఖములు ఏవైతే సకల సకల ఇష్టాలు లేకపోతే ఆది బ్రేక్ అవుతుంది. అవునండి, బ్రేక్ అవుతున్నది వాయిస్. అర్థం కాలే ఏమో. సమర్పించడం అడిగినట్టు ఉన్నాడు. సమర్పించడం అంటే నైవేద్యాలు సమర్పిస్తాము, శ్రీకృష్ణ సమర్పించడమే. రెండవది ఈ అధీనం తెలుసుకోవడం కూడా భగవత్ సమర్పణనే అవుతుంది. అదే ఖుషి. ఉన్నాయంటే చెప్పు, ఏమన్నా ఖుషి నువ్వు? సరిగ్గా రావట్లేదా? సరైందిగా. సమాధానం అంటే రెండు రకాలుగా చేయడం. ఏది మన అధికారంలో ఉన్నదో, మనం మన యోగ్యతకు తగ్గట్టు సంపాదించి ఉన్నామో దాన్ని భగవంతుడికి సమర్పించడం. ఏది మన అధికారంలో లేదు, సత్యలోకం ఇది మన అధికారంలో, అది బ్రహ్మదేవికారంలో ఉంది. అయితే ఆ సత్యలోకాన్ని కూడా భగవంతుడికి మనం సమర్పించడం అంటే ఏది నాది నేను నీకు ఇస్తున్నాను అని కాదు, అది నీ అధీనం. బ్రహ్మదేవుడి అధికారంలో ఉండే సత్యలోకం, బ్రహ్మదేవుడు ఇద్దరూ నీకు అధీనం అని అనుకోవడమే సమర్పణ అనేది కూడా చెప్పి ఉన్నారు. కాబట్టి సమర్పణ అంటే రెండు రకాలు. అర్థమైందిగా? రాలేదు ఇంకా. అర్థమైందండి. సరే సరే, తనదేదో నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. సరే,
ಸ್ಮರಿಸುವವರಪರಾಧಗಳತ ಸ್ಮರಿಸ ಸಕಲೇಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಕ ಮರಳಿ ತನಗರ್ಪಿಸಲು ಕೊಟ್ಟದನಂತ ಮಡಿಮಾಡಿ ಪರಿಪರಿಯಲಿಂದುಣಿಸಿ ಸುಖಸಾಗರದಿ ಲೋಲಾಡಿಸುವ ಮಂಗಳ ಚರಿತ ಚಿನ್ಮಯ ಗಾತ್ರ ಲೋಕ ಪವಿತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ್ಯ ಮೇಡಮ್. ಏನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯೋ ಹರಿ, ಏನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯೋ ಹರಿ, ಮತ್ತೇನು ಭಕ್ತಾಧೀನನು, ಮತ್ತೇನು ಭಕ್ತಾಧೀನನೋ, ಮತ್ತೇನು ಭಕ್ತಾಧೀನನು, ಇನ್ನೇನು ಈತನ ಲೀಲೆ, ಇನ್ನೇನು ಈತನ ಲೀಲೆ, ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗವ, ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗವ, ತಾನೇ ಸೃಜಿಸುವ, ತಾನೇ ಸೃಜಿಸುವ, ಪಾಲಿಸುವ ನಿರ್ವಾಣ, ಪಾಲಿಸುವ ನಿರ್ವಾಣ, ಮೊದಲಾದ ಕೆಳ ಮೊದಲಾದ ಕೆಳ ಲೋಕಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತವರನಿಟ್ಟು ಮತ್ತವರನ ಇಟ್ಟು ಆನಂದ ಬಡಿಸುವನು. ಆನಂದ ಪಡಿಸುವನು. ಏನು ಕರುಣಾನಿಧಿಯೋ ಹರಿ, ಮತ್ತೇನು ಭಕ್ತಾಧೀನನು, ಇನ್ನೇನು ಈತನ ಲೀಲೆ, ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗವ, ತಾನೇ ಸೃಜಿಸುವ ಪಾಲಿಸುವ ನಿರ್ವಾಣ, ಮೊದಲಾದ ಕೆಳಲೋಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತವರ ನಿಟ್ಟಾನಂದ ಬಡಿಸುವನು. కరెక్ట్ ಇದೆ కృషి బాగా. ఏమడిగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయింది గురుగారు, మధ్యలో డిస్కనెక్ట్ అయిపోయింది ఏంటి ఆటోమేటిక్ గా గురుగారు? నీ ఫోన్ సరిగ్గా లేదుగా ముందు నుంచి. లేదు, సరే. ప్రాబ్లం కాదు. నేను అడిగింది వినపడిందా గురుగారు? ఇప్పుడు వినిపిస్తాం. అక్కడ సమర్పిసలు అనేది మనం అనుభవించే సుఖాలని కృష్ణార్పణం చేయటం అనే అర్థమా, లేకపోతే పూజాది ప్రసంగాలలో భగవంతుడికి నైవేద్యాదులు సమర్పించే? మనం నైవేద్యాదులన్నీ అదే చెప్పా, 2 రకాల సమర్పణ. మనం నైవేద్యాదులన్నీ కూడా ఎలా శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు అని సమర్పిస్తాము, అలాగే మన సుఖ సాధనాలు, సుఖాలు మొదలైనవన్నీ కూడా పరమాత్ముడికి సమర్పించడం అంటే ఆయన అధీనం అని భావించడం. ఏది మన అధికారంలో ఉన్నదో అదంతయు కూడా భగవంతుడికి సమర్పణ చేయాలి. స్వాన్, పుత్రాన్, ప్రాణాన్ ఇత్యాదిగా చెప్పి ఉన్నారు. మన అధికారంలో ఉన్నటువంటివి, మనం సంపాదించినటువంటివి, మన అండర్లో ఉండేటటువంటివన్నీ భగవంతుడికి శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు, ఇదంతయు కూడా నీదే అని భావించడం. రెండోది నైవేద్య క్రమంలో ఎలా భగవంతుడికి సమర్పిస్తామో అలా సమర్పించడం. ఇక ఏది మన అధికారంలో లేదో, సత్యలోకం ఇది మన అధికారంలో లేదు, చతుర్ముఖ బ్రహ్మదేవుడి అధికారంలో ఉంది. అయితే ఆ బ్రహ్మదేవుడు మరియు బ్రహ్మదేవుడి అధీనమైనటువంటి అధికారంలో ఉండే సత్యలోకం కూడా నీ అధీనం అని భావించడం కూడా ఆయనకు సమర్పణ అనేదే చెప్పి ఉన్నారు. అంటే 2 రకాలు. ఒకటి, ఇది నీది, నాది, నీకు నేను ఇస్తున్నాను అని చెప్పి సమర్పించడం. రెండోది అంటే నీ ద్వారా నాకు దొరికినది నేనే నీకు ఇస్తున్నాను అనేది ఒకటి. రెండోది, ఏది నాది కాదో అది కూడా నీదే, నీ అధీనమే అని అనుకోవడం. ఈ 2 రకాలుగాను కూడా సమర్పణ అని చెప్పాను. అర్థమైందా? అర్థమైంది గురుగారు. సరే, ఇప్పుడు కడుపు నిండా తింటాం, భోజనం అయింది, కడుపు నిండా భోజనం అయింది, హాయిగా ఉంది. ఆ సుఖం అనేది ఏది ఉంది కదా, భగవంతా ఈ సుఖం నువ్వు ఇచ్చిందే, ఇది నీ అధీనం, నీకే సమర్పిస్తున్నాను అని సమర్పించడం, శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు అనుకోవడం. ఈ రకంగా అర్థమైందిగా పాయింట్? అర్థమైంది గురుగారు.
మనకు అనుభవానికి రాని భగవంతుడి అధీనమైనవి కూడా స్మరించి కూడా సమర్పణ చేస్తారంటున్నారు. ఇది కొత్త ఆ విషయం తెలిసింది. అదే ఆయన అధీనమే అని చెప్పి భావించడం సమర్పణ. మనకు ఆయన ద్వారా దొరికిన అధికారం ఏదుందో అది కూడా నేను ఎలా శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు పళ్ళు కొంటాను, ఇంట్లో ఉండేటటువంటి అన్నాన్ని నైవేద్యం చేస్తాను, నా అధీనంలో ఉన్నాయిగా, అవి ఎలా నైవేద్యం చేయాలో అలా ఇది నీకే సమర్పిస్తున్నాను, నీదే నీకు సమర్పిస్తున్నాను అనే భావనతో నీది నాకు దక్కినది, నా దగ్గర ఉన్నది నీకు ఇస్తున్నా, నీ ద్వారా దొరికినదే అని చెప్పడం. రెండవది ఏది నాది కాదో అది కూడా నీదే, నీ అధీనం అని సమర్పించడం. ఈ రెండు రకాలుగా సమర్పణ చెప్పా. అర్థమైందా? అర్థమైంది గురుగారు. సార్ ముందు పద్యం చెప్పాను. ఏను కరుణా నిధియో హరిమత్తేను భక్తాదీనను ఇంతేను ఈతన ರೀದೆ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗವ ತಾನೆ ಸೃಜಿಸುವ ಪಾಲಿಸುವ ನಿರ್ವಾಣ ಮೊದಲಾದ ಕೆಳಲೋಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತವರನಿಟ್ಟಾನಂದ ಬಡಿಸುವನು అని పదచ్ఛేదం. ఏను కరుణానిధియో హరి మత్తేను భక్తాధీనను ಇನ್ನೇನು ಈತನ ಲೀಲೆ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗವ ತಾನೆ ಸೃಜಿಸುವ ಪಾಲಿಸುವ ನಿರ್ವಾಣ ಮೊದಲಾದ ಅಖಿಲ ಲೋಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತವರನು ಇಟ್ಟು ఆనంద బడిసువను అని పదచ్ఛేదం. చూడండి శబ్దార్థాలు. ఏను అని అంటే ఎంతటి అని అర్థం, అర్థమైందిగా. కన్నడలో ఏను అంటే ఏమిటి అనేవి కూడా అర్థం, ఎంతటి అనేవి కూడా అర్థం. ఇక్కడ ఎంతటి అనే అర్థాన్ని తీసుకోవాలి. అంటే ఏను కరుణానిధియో, ఎంతటి కరుణానిధి అయి ఉన్నాడు హరి, శ్రీహరి నారాయణుడు. మత్తేను ఇంకెంతటి భక్తాధీననో, భక్తులకు అధీనమై ఉన్నాడు శ్రీహరి. ఇన్నేను ఇంకెంతటి ఎటువంటిదైనది, ఇంకా ఎంతటి అద్భుతమైన ఈతన లీలే, ఈయన యొక్క లీలలు అని. ఇచ్ఛామాత్రదలి ఏమిటి ఆ లీలలు అంటే మూడు ఆల్రెడీ చెప్పారు. అత్యంత కరుణాసాగరుడు, మన మీద ఎనలేని కరుణని చూపించేవాడు. రెండోది మనమందరం ఆయన వశమైనప్పటికీ కూడా అహం భక్త పరాధీన అని భాగవతంలో చెప్పిన ప్రకారంగా భక్తులకి అధీనమైపోతాడు. భక్తులు ఏం చెప్తే అది చేసేస్తాడు. ఇక ఇంకెంతటి ఇతన్ని అద్భుతమైన లీలలు అని. ఏమిటా లీలలు అంటే ఇచ్ఛా మాత్రదలి, కేవలం ఇచ్ఛ మాత్రంతోనే, కేవలం ఇలా అనుకోవడం మాత్రంతోనే జగవా సమగ్రమైన ప్రపంచం, చేతనాత్మకమైన ప్రపంచం, ఈ ప్రపంచాన్ని తనే స్వతహాగా తన చేతులారా సృజిసువ సృష్టి చేస్తాడు, పాలిసువ రక్షణ చేస్తాడు, నిర్వాణ అంటే మోక్షం, మోక్షమే మోక్షమే మొదలైనటువంటి అఖిల సర్వ కర్తృత్వాలు, అష్టకర్తృత్వాలు అని ఉన్నాయి. ఆ అష్టకర్తృత్వాలన్నిటినీ కూడా తనే స్వతహాగా చేస్తాడు. కానీ అటువంటి అన్ని తనే చేసేటప్పటికీ కూడా ఆ లోకంలో నానా రకాలుగా ఉండేటటువంటి జీవులను ఆ స్థానాలలో వాళ్ళని పెట్టి లోకస్థానగళలి అంటే ఆ స్వర్గాది సత్యలోకాది స్థానాలలో నానా రకాలుగా బ్రహ్మాది దేవతలందరినీ కూడా పెట్టి వారి ద్వారా చేయించినట్టు వారి చేత చేయించి లోక స్థానದಲ್ಲಿ మత్తవరను ఇట్టు బ్రహ్మాది దేవతలను పెట్టి వాళ్ళ ద్వారా చేయించి, యద్యపి తను ఒకడే చేయగలడు అన్ని వీళ్ళ అవసరం లేకుండానే, కానీ వీళ్ళందరినీ నిమిత్తం చేసి వీళ్ళలో ప్రవేశించి వీళ్ళ ద్వారా చేయించి మొత్తానికి మనం భగవంతుడి సేవ చేశాం అనేటటువంటి ఆనందాన్ని కలగజేస్తాడు
ఆ భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు. అర్థమైందిగా. సృష్టి స్థితి సంహార నియమన జ్ఞాన అజ్ఞాన బంధ మోక్ష ఈ 8 కర్తృత్వాలు అనేవి ఉన్నాయి. ఇక్కడ 3 ప్రస్తావన చేశారు. సృష్టి స్థితి మోక్షం. అలా అని చెప్పి నిర్వాణ శబ్దంతో ప్రళయం కూడా తీసుకోవచ్చు. మొత్తానికి మొదలాద అనే మాటతో జ్ఞాన అజ్ఞాన బంధ మోక్ష నియమన ఇత్యాదులన్నీ కూడా తీసుకోవడం అనేది చెప్పారు. మొత్తానికి జగత్తుకు సంబంధించి ఏవైనా కార్యకలాపాలను విభాగం చేస్తే అది 8 రకాలుగా విభాగించబడుతుంది. సృష్టించబడుతుంది, రక్షించబడుతుంది, సంహరించబడుతుంది. దానికి సంబంధించిన జ్ఞానం, అజ్ఞానం, దాని నియమన, దాని బంధనం, దాని విమోచన. ఇలా 8 రకాలుగా ఆ ప్రపంచానికి సంబంధించిన 8 విభాగాలలో జరుగుతాయి. ఆ 8 రకాలుగా విభాగాలలో జగత్తుకు సంబంధించిన కార్యకలాపాలన్నీ స్వతహాగా శ్రీమన్నారాయణుడే భగవంతుడే చేస్తాడు. వేరే వాళ్ళ అవసరం అనేది లేదు. అయినా కూడా ఆయన లీలాజాలంగా లక్ష్మీ బ్రహ్మాదులందరినీ కూడా నిమిత్తం చేసి వాళ్ళ ద్వారా జగత్ సృష్ట్యాదులన్నీ కూడా చేయించి వాళ్ళకి భగవంతుడి సేవా సౌభాగ్యాన్ని కలగజేసి తన యొక్క సేవా సౌభాగ్యాన్ని కలగజేసి వాళ్ళకి సంతోషాన్ని కలగజేస్తాడు భగవంతుడు. ఇది ఆయన యొక్క అద్భుతమైన లీల కరుణ అని చెప్తున్నారు. అర్థమైందా? బ్రహ్మ రుద్రాది దేవతల అగత్యం లేకుండానే అన్నీ చేయగలిగిన వాడు భగవంతుడు. చెయ్యాలి అంటే పెద్ద శ్రమ కూడా లేదు ఆయనకి. మళ్ళీ పాపం శ్రమ అవుతుందేమో అని చెప్పి సృష్టి చేయి బ్రహ్మ నువ్వు, ప్రళయం చేయి రుద్ర నువ్వు అని ఇలా అందరికీ పంచిపెట్టాడేమో తన బాధ్యతల్ని అని అనుకోకండి. ఎందుకు? ఇచ్ఛామాత్రదలి జగవా అని అంటున్నారు ఇక్కడ. ఇచ్ఛామాత్రాత్ ప్రభో సృష్టి. ఇచ్ఛామాత్రంతోనే. ఇచ్చ చేయడం పెద్ద శ్రమ అవుతుందా మనకు? ఇవాళ వంట చేద్దాం అని అనుకోవడం పెద్ద శ్రమ ఏం కాదు. వంట చేయడం శ్రమ అవుతుంది. కానీ వంట చేద్దాం అని అనుకున్న వెంటనే వంట అయిపోతుంది భగవంతుడి విషయంలో. ఇది మనకు ఆయనకి ఉండే వ్యత్యాసం. మనం ఇచ్ఛా మాత్రం చేస్తే ప్రయోజనం లేదు. ఇచ్ఛా మరియు దానికి తగ్గట్టు జ్ఞానం, దానికి సంబంధించి క్రియ, ఫిజికల్ వర్క్ 3 ఉండాలి. అప్పుడు ఉట్టి తలుచుకున్నాను వంట అయిపోవాలి అన్న మాత్రాన వంట అయిపోదు. దానికి ఫిజికల్ గా లేచి చేయాలి. పరమాత్ముడికి అలా కాదు. వంట చేయాలి అంటే అయిపోతుంది, తినేయాలి అంటే తినేస్తాడు, పడుకోబెట్టాలంటే పడుకోబెట్టేస్తాడు. అర్థమైంది కదా నా పాయింట్? ఇలా ఇచ్ఛా మాత్రంతోనే సర్వము చేయగలడు. జగత్తు యొక్క సృష్టి అవ్వాలి, జగత్తు యొక్క సృష్టి చెయ్యాలి అని అనుకున్న వెంటనే టక అయిపోతుంది జగత్ సృష్టి. జగత్తు ప్రళయం చెయ్యాలి అని అనుకున్న మాత్రాన ప్రళయం అయిపోతుంది. ఇది భగవంతుడి శక్తి. ఇచ్ఛామాత్రాత్ ప్రభు సృష్టి అని దాన్ని చెప్పారు. అటువంటి అద్భుతమైన ఇచ్ఛామాత్రం చేయడం పెద్ద విశేషం కాదుగా, పెద్ద సమస్య కాదుగా, శ్రమ కాదుగా. అలా అనాయాసంగా సర్వ జగత్తుకు కూడా సంబంధించిన సర్వ కర్తృత్వాదులు క్రియాకలాపాలు చేసేవాడు పరమాత్మ. అయినా కూడా ఆ భగవంతుడు కేవలం బ్రహ్మాదుల మీద కరుణతో వాళ్ళందరికీ ఒక ఆనందాన్ని కలగజేయాలి అనే ఉద్దేశంతో, వాళ్ళని సంతోషపరచాలి అనే అభిప్రాయంతో ఈ రకంగా వాళ్ళని నిమిత్తం చేసి వాళ్ళతో నానా విధాలుగా ఉండే జగత్తు యొక్క సృష్ట్యాదులను చేయిస్తాడు భగవంతుడు. ఇలా చేయించి వాళ్ళకు సంతోషం కలుగజేస్తాడు. మొత్తానికి మన చేత భగవంతుడు తన సేవల్ని తీసుకున్నాడు కదా. అర్థమైందా? అర్థమైందా పాయింట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? అర్థమైంది గురుగారు. అర్థమైందండి. గురుగారు, ఈ అష్టకర్తృత్వాల్లో నియమనము బంధము అంటే ఆ రెండింటి గురించి కొద్దిగా చెప్పరా గురుగారు? నియమనం అంటే కంట్రోలింగ్, బంధనం అంటే బంధించి వేయడం. అర్థమైందిగా? నియమన అంటే దాని కంట్రోల్, సంసారంలో బంధించడం అని అర్థం. ఇప్పుడు సంసారంలో సృష్టి అయ్యింది అని అర్థం చేసుకోవాలని. అదే జగత్తు యొక్క సృష్టి అయ్యింది, మనలాంటి వాళ్ళ సృష్టి అయ్యింది. మనలాంటి వాళ్ళ సృష్టి మాత్రమే చేయడు, మన నియమన, మనల్ని కంట్రోల్ కూడా చేస్తాడు పరమాత్మ.
అలాగే మనల్ని బంధనకు కూడా గురి చేస్తాడు. అంటే మనం సృష్టించబడ్డామంటే మనకు సంబంధించి మన తాలూకా 8 రకాలుగా క్రియాకలాపాలు అనేవి జరుగుతాయి యథోచితంగా. ఎవరెవరికి ఏవి జరగాలో అలా అలా అవి జరుగుతూ వెళతాయి. లక్ష్మీదేవికి సృష్టి లేదు, కానీ ఆవిడకి జ్ఞానం, నియమన, మోక్షం ఇవన్నీ పరమాత్ముడి అందరిలోనే ఉంటాయి. మనకు అన్నీ ఉన్నాయి. సృష్టి ఉంది, స్థితి ఉంది, సంరక్షణ అనేది చేస్తాడు, మనకు మరణం అనేది కలగజేస్తాడు. అలాగే మనకు జ్ఞానం, అజ్ఞానం, మన బంధన, మన కంట్రోలింగు ఇత్యాదులన్నీ మనకు సంబంధించి 8కి 8 మనకు ఉన్నాయి. జడ పదార్థాలకి నియమన ఒకటి ఉంటుంది, ప్రళయం ఒకటి ఉంటుంది, వినాశనం అనేది ఉంటుంది. ఇక బ్రహ్మదేవుడికి దుఃఖం లేదు, ఆయనకి అజ్ఞానం లేదు. అయితే సృష్టి, స్థితి, సంహార, జ్ఞాన, బంధ, మోక్ష. బంధం అంటే ఫార్మాలిటీగా ఏదో బంధం అనేది ఉంటుంది, పెద్ద బంధం ఏం కాదు. అలా ఆ రకంగా అర్థమైందా? బంధం అంటే సాంసారిక దుఃఖం అని. సంసార బంధనం, సంసారంలో మోక్షం లేకుండా ఉండడమే బంధనం. లింగదేహాన్ని పొంది ఉండడం, లింగదేహం ద్వారా బంధింపబడి ఉండడం, అదే సాంసారిక బంధనం అనే అభిప్రాయం. దాని వివరణ చేసుకుంటూ వెళ్తే నానా రకాలుగా సాంసారికమైన బంధాలు అనేవి ఉన్నాయిగా. అర్థమైంది? జడ పదార్థానికి ఏమి లేవు అన్నారు గురువు గారు. దానికి నియమన ఉంది, సృష్టి ఉంది, సంహారం ఉంది, జ్ఞానం లేదు, అజ్ఞానం లేదు, మోక్షం లేదు. అర్థమైందిగా? సృష్టి, స్థితి, సంహార, జ్ఞాన, అజ్ఞాన, బంధ, మోక్ష, నియమన. ఈ 8లో బంధ మోక్షాలు జడ పదార్థాలకి ఏం లేవుగా. అలా అని చెప్పి సృష్టి ఉంది, వాటి రక్షణ ఉంది, వాటి ప్రళయం చేస్తాడు అంటే వాటి వినాశనం చేస్తాడు, వాటికి జ్ఞానాజ్ఞానాలు లేవు, వాటి కంట్రోలింగ్ అనేది ఉంది. 4 మాత్రం వాటికి ఉంటాయి, మనకు అన్ని ఉన్నాయి. లక్ష్మీదేవికి కొన్ని ఉన్నాయి, బ్రహ్మదేవుడికి కొన్ని ఉన్నాయి. ఇలా అర్థమైందా? అర్థమైంది గురుగారు. అర్థమైందండి అందరికి? అర్థమైందండి. అర్థమైందండి. సరే సరే. అట్టకర్తృత్వాలు గుర్తుపెట్టుకోండి. విశ్వస్థితి ప్రళయ సర్గ మహావిభూతి ప్రత్యప్రకాశ నియమావృతి బంధ మోక్షా. ఇవి అట్టకర్తృత్వాలు. యస్యాపాంగలవమాత్త ఉదితాస శ్రీర్యత్ కటాక్ష బలవత్తిజితం నమామి. మాధవరావు గారు రాలేదా? వచ్చారా? వచ్చారుగా. సరే సరే సరే. ఏను కరుణానిధియో హరి మత్తేను భక్తాదీననో ಇನ್ನೇನು ಈತನ ಲೀಲೆ ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಗವ ತಾನೇ ಸೃಜಿಸುವ ಪಾಲಿಸುವ ನಿರ್ವಾಣ ಮೊದಲಾದ ಕೆಳ ಲೋಕ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತವರ ನಿಟ್ಟಾನಂದ ಬಡಿಸುವನು. సరే, అర్థమైందా ఇక్కడ దాకా అందరికి? సరే, 17వ శ్లోకం మళ్ళీ రేపు సెలవు, ఏకాదశి, ఉత్తాన ద్వాదశి తులసి పూజ కాబట్టి అప్పుడు కుదరదు. మళ్ళీ త్రయోదశి అంటే ఇవాళ డేట్ ఏంటి? ఇవాళ